ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਰ ਮੈਨ ਮੇਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। They are not tested in a laboratory, therefore they do not have authoritativeness as universal principles like other natural science, physics, chemistry, botany etc। ठीक है, कहता है कि मैन मेड आ, कहता कि टैसट नहीं होए जिन्होंने आप कह दें कि इन्हों टैसट किया जाए भी लैबोरेटरी च जाके ये नहीं है गल भी टैसट होए होंगे। ठीक है, सो कहता है कि दूजी गल वेखो दे डू नॉट हैव अथॉरिटी एज यूनीवर्सल प्रिंसिपल्स लाइक अदर नैचुरल साइंसिस। कहते कि बाकियां दे विच तां आपां कह दें साइंस दे विच कि दैट मीनस कि ये पूरा सही प्रिंसीपल आ कि जोड़ा आप एक बार लगाता दैट मीनस कि वो एक्यूरेट आ। कहता ये मैन मेड है इस करके जो एक बार प्रिंसीपल बनाता वो ये नहीं है कि तुम कह सकते जो कि गलत सही होगा, गलत भी हो सकता है। बट जे तुम एक बार उन्हें बनाता है मैन ने एक मैन मेड बनाता है दैट मीनस जिन्ना चेर तक कोई दूजा परसन उन्होंने चेंज नहीं करता, कोई दूजा ऑथर उन्होंने चेंज नहीं करता, जां कोई दूजा जिन्होंने आप कह दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने चेंज नहीं करता सारिਆਂ ਦੀ सलाह ਦੇ ਨਾਲ उन्ना चेर तक वो चेंज नहीं होगा। समझ आ गई। बट ये हैगा कि मैन मेड आ। ठीक है, बट ये जिन्होंने आप टेस्टिड नहीं होया। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इट मीनस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस और जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल हू प्रपेयर्स द स्टेटमेंट। कहते हैं कि जो प्रिंसीपल बनाया वा बेस्ड ऑन फैक्ट्स आ, कोई ना कोई वो उत्ते फैक्ट लगा, फैक्ट का मतलब कि कोई ना कोई कारण का करके वो प्रिंसीपल्स बनाए हैं जिहदा करके तुहाडा प्रॉफिट एंड लॉस ते बैलेंस शीट सही बनती है। ठीक है, कहते हैं कि ये नाल की है कि एक ये नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको अपना प्रिंसीपल लाऊगी। दैट मीनस कि जे जो एक बार प्रिंसीपल बन गया उस सारिया ऑर्गेनाइजेशन वही प्रिंसीपल लाना पऊगा तां जो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब की होगा कि दैट मीनस कि वो पूरा सही लगे। ठीक है, यूजफुलनेस द रेलिवेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी रेलिवेंट एंड यूजफुल टू द परसन हू इज़ यूजिंग फाइनैशियल स्टेटमेंट्स। कहते कि पहली गल यूजफुल जो प्रिंसिपल्स दैट मीनस एक जाने ने जो लाया सारिया ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिंसिपल बने सारिया ऑर्गेनाइजेशन सेम लाउणगियां। ठीक है, तो कहते कि यूजफुल कहते लिए जिन्हें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना वा तो जिन्हें की बनाना वा की कह देंगे आ बैलेंस शीट। ठीक है, इन केस अकाउंटिंग प्रिंसिपल डू नॉट कैटर टू द नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दैन इट्स एक्सेप्टेंस एज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिकम्स डाउटफुल। कहते कि जे वो तुहानूं प्रिंसिपल कोई काम ही नहीं दे रहा, ठीक है, जो तुसीं फाइनैशियल स्टेटमेंट बनाउंदे प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट बनाउण लगे तुहानूं कोई काम ही नहीं देंदा, कहते फिर वो प्रिंसिपल किसी काम दा नहीं है। ठीक है, feasibility the accounting principle should be practicable or feasible. In case principle is sound theoretical but its application is difficult then the principle does not have much value। कहते कि जिहड़ी चीज़ तुहानूं पढ़न च सही लगे कि तुहानूं थोरैटिकल तुहानूं सही लगे प्रिंसीपल बट जो तुम अपलाई करते जो अपलाई करन लगे तो वो अपलाई ना हो सही तरह। फॉर एग्जाम्पल कि थोरैटिकल बुक्स के कई बुक्स के कह देंगे कि जिदा फॉर एग्जाम्पल जिदा झोना लाने वाली मशीन ही बुक्स के क्या कि आ मशीन आईयां वा, बट प्रैक्टिकल लाइफ के वेखो तो मशीन जो तुहानूं झोना ही नहीं लगाऊगी चंगी तरह। ठीक है, तो दैट मीनस कि थोरैटिकल जो तुसीं उहनूं पढ़न दे कि आ मशीनस हैगियां बट प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया प्रैक्टिकली उन्होंने आपां परफॉर्म किया तो आपां नूं पता लगा कि उहदे विच भी डिसएडवांटेजिस हैगियां। तो कहते कि जो इदां दी चीज़ आ जाए फिर वो चीज़ की प्रिंसीपल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, मतलब वो मशीन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, मेरी गल समझ आ रही है बच्चे। हुण देखो बच्चे ये आपां कंसैप्ट करना है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशनस का मतलब हुंदा कि तुसीं फंडामेंटल छड्ड दो। ये की करना वा जे मैं क्वेश्चन पुट करूँगी तो आना अकाउंटिंग असम्पशनस किहड़ियां असम्पशनस का मतलब आ कि अकाउंट्स दे विच आपां नूं अज्यूम की कर लेना चाहिए कि कोई भी एक परसन आ जिन्होंने अकाउंट्स का जो अकाउंट्स पढ़ रहे उन्होंने किहड़ियां चीज़ां अज्यूम करके चलनियां चाहिए कि जिहड़ियां नूं दस्सण दी लोड़ आपां नूं नहीं है। ठीक है, अज्यूम का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल कि जिद्दां तुहानूं पता है हुण तुहाडे पेरेंट्स नूं टीचर्स ये थोड़ी दसदे आ कि 12th 12 महीनों का ही तुहाडा होएगा सैशन। अज्यूम आ असम्पशन का मतलब कि उन्होंने पता ही आ कि तुहाडा जिहड़ा एक सैशन किन्ने महीनों का होगा 12 महीनों का होगा। ठीक है, जिद्दां अज्यूम किया जाता कि जून के छुट्टियां होणियां दैट मीनस दसना थोड़ी पैंदा तुहानूं कि जून के छुट्टियां बच्चे जून के होणियां, पता है सारिਆਂ ਨੂੰ कि जून के छुट्टियां होंदियां। दैट मीनस असम्पशनस का मतलब है कि जिहड़ियां चीज़ां पहलां ही आपां अज्यूम कर लेना जिहड़ियां आपां नूं किसे नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो द फाइनैशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सर्टन असम्पशनस। कहता कि जिहड़ियां फाइनैशियल स्टेटमेंट्स बनाई दियां वा वो कोई ना कोई असम्पशनस कीतियां जिहड़ियां चीज़ां पहले अज्यूम कीतियां जांदियां जिन्हां नूं आपां दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी किसी नूं। ठीक है, विच आर नाइदर डिसक्लोज नॉर रिक्वायर्ड टू बी डिसक्लोज एज द सेम आर अंडरस्टूड। कहते कि जिन्हां नूं लोड़ नहीं है दस्सण दी क्योंकि वो लोकां नूं पहिलां ही अंडरस्टूड हुंदियां कि पहिलां ही लोकां नूं पता हुंदा उस चीज़ बारे जिद्दां जून दीयां छुट्टियां बारे जां ये पता हुंदा कि जिहड़ा एक सैशन आ बच्चों का वो साल का होएगा। ठीक है, जां पता है कि मार्च दे विच ही पेपर होने दैट मीनस ये चीज़ां दस्सण दी लोड़ नहीं है। ठीक है,
ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆ? 3 ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ, ਦੂਜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੀ ਆ? ਅਕਰੂਵਲ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਜ਼ਿਊਮਸ ਦੈਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਔਨ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਅਨਲੈਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟੂ ਇਟਸ ਕੰਟਰੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾਊਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾਊਗਾ, ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਚਲਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਦ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਵਿਊਡ ਐਜ਼ ਅ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਫੋਰੇਜ਼ੇਬਲ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਰ ਦ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਫ ਕਟਲਿੰਗ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਦ ਸਕੇਲ ਆਫ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਐਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਔਰ ਕਟੀਅਲ ਮਟੀਰੀਅਲੀ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਟੇਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਕਟਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ ਸਕੇਲ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 12 ਮੰਥਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਰਨੀ ਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 12 ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਜਸਟ ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਕੰਟਰਾਸਟ ਪੋਸੀਬਲ alternative of gone concern that the business is about to be liquidated or sold. In the later assumption, accounting would attempt to measure at all times what the business is currently worth to a business enterprise, but under the going concern concept this is not done. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ
ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਤਿੰਨੇ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੀਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਦ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਐਟ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਆ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵੈਲਿਊ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਐਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਵਿਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਇਨ ਦ ਈਵੈਂਟ ਆਫ ਇਟਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਇਨ ਦ ਈਵੈਂਟ ਆਫ ਇਟਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਕੇ 1,20,000 ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੀ ਉਨੇ ਦੀ ਪੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ one is that the prepaid expenses ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ prepaid ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਆ ਆਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਐਸੈਟ ਸਿੰਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਐਸੈਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਐਸੈਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਆ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ ਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਹਦਾ ਹਲੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਥ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿਉਂ ਐਸਿਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਤਾ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਆ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਆ ਐਸਿਡ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਆ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1,000 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2,000 ਪੇ ਕਰਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸੌਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਐਸਿਡ ਆ ਬੱਚੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਕਰੂਵਲ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ